कारण के आ जगतनी अंदर मां जगदंबानो एवो पावर, एवी ताकत, एवी शक्ति चालू छे ने कि जेनो अनुभव करवा माटे मारे तमारे अनेक जन्मों पूरा थई जाय तोय ए माना दरबार ने अने माना चरणों ने आपणे ओळखी नथी शकता। आपड़ा शास्त्रकारो तो त्यां सुधी कहे छे ने वाला भक्तो के दीकरो पोताना शरीरना चामडानुं जोडुं बनावी अने पोतानी माने पेरावे ने तो आ जगतमांथी माना ऋणमांथी मुक्त न थई शके। जो ए माना ऋणमांथी आपणे मुक्त न थई शकता होई तो आ जगतमां जे विश्व भांडोदरी छे, जे आ जगतनुं संचालन करनारी छे, जे जगतनुं पालन अने पोषण करनारी छे, ए माने आपणे केम भूली शकीए अने ए मानी कृपा केवड़ी हशे। आपणे ज्यारे मां सतीनुं प्रागट्य थयुं ने त्यारे एक वात करी हती वाला भक्तो कि आ जगतमां मूळ प्रकृति जे मूळ शक्ति छे ने ए साक्षात मां जगदंबानुं रूप छे। जे गब्बરના ગોખ ઉપર અંબાજીની અંદર માની જ્યોત પ્રગટ છે ને ત્યાં માં સાક્ષાત જગદંબા રૂપે બિરાજે છે। આ જગદંબા એમાંથી માએ ત્રણ રૂપ લીધા, મહાકાલી, મહાલક્ષ્મી અને માં સરસ્વતી। આ ત્રણ રૂપમાંથી માતાજીએ બીજા ત્રણ રૂપ લીધા એટલે માં નવદુર્ગા કહેવાણી અને નવદુર્ગાના રૂપમાં जेनी आपणे नवरात्रिना रूपमां पूजा करीए छीए आ एक ज स्वरूप एमांथी मां नवदुर्गा कहेवाणी अने नव स्वरूपमांथी माताजीए बीजा 64 रूप लीधा एटले आ जगत उपर ए 64 जोगणीना रूपमां आजे पण वाला भक्तो मां जगदंबा पूजाय छे। ए ज जगदंबाने आपणे अलग अलग रूपथी कोई अलग अलग स्वरूपों थी माताजी ने आपणे पूजा करीए छीए वाला भक्तो। कोई माने खोड़ियार कहे, कोई ब्रह्माणी कहे, कोई गेल कहे, कोई उमिया कहे, कोई भवानी कहे, पण अलग अलग रूप में आजे पण मां आ पृथ्वी ऊपर पूजाय छे वाला भक्तो। शास्त्र एम कहे छे कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र थाय पण आ जगत में मां क्यारे कमावतर न थाय। पण ज्यारे आ संसार में हूँ तमे दुखी थाई ने त्यारे समझवानुं के आपणे क्यांक अवळो रस्तो लई लीधो छे। कारण के वाला भक्तो जेम आपड़ा वाड़ी खेतर में हाई टेंशन नो पावर चालू होय हे एनो पावर एनो करंट केटलो होय एना करता पण 1000 गणो पावर अंबाजीना गब्बर गोखमांथी निकली અને આ પૃથ્વી ઉપર ચાલે છે। એવડી પાવર એવડી શક્તિ માં જગદંબાની આ પૃથ્વી ઉપર કામ કરે છે। પણ ઈ હાઈ ટેન્શન નો પાવર તો 24 કલાક ચાલુ જ હોય। પણ મારા અને તમારા જીવનમાં જ્યારે સંકટ આવે, મારા અને તમારા જીવનમાં જ્યારે દુઃખ આવે, મારા અને તમારા જીવનમાં જ્યારે તકલીફ આવે ને ત્યારે जेम पेला हाई टेंशन ना पावर माथी छेड़ो छूटी जाए अने मारा तमारा जीवन में अंधकार थई जाए तो ई काई पावर बंद नथी थयो। हाई टेंशन नो पावर बंद नथी थयो, ई तो चालू ज छे, पण तमारो छेड़ो छूटी गयो त्याथी एटले आपड़ा घरनी अंदर अंधारू थयुं छे। एम वाला भक्तो आ जगत में ज्यारे मां जगदंबा मां कुलदेवीना दरबार में एनाथी क्यारेक विमुख बनी जाई ने, एनाथी क्यारेक दूर थई जाई ने त्यारे आपड़ा घरनी अंदर अंधारू थाय छे, आपड़ा जीवन में कष्ट आवे छे, आपड़ा जीवन में तकलीफ आवे छे, आपड़ा जीवन में पीड़ा आवे छे। बाकी तो आ पृथ्वी ऊपर आ जगदंबानो पावर अविरत 24 कलाक मारा तमारा जीवन में चालू ज छे। भगवान शिव ने भवानी अविरत आ पृथ्वी पर वास करे छे। ए परमात्मा नो पावर तो कायम माटे चालू छे, पण आपड़ा जीवन में संकट रूपी अंधारू आवे ने त्यारे समझवानुं के आपड़ो छेड़ो क्यांक एना दरबार थी छूटो पड़ी गयो छे। अने एवो छेड़ो ज्यारे वाला भक्तो मारा तमारा संसार नो छेड़ो ज्यारे छूटो पड़ी जाय ने
ત્યારે આવા દિવ્ય સંતો મહંતો અને સદગુરુના પ્રભાવથી મહાપુરુષોના પ્રભાવથી આ છેડો જોડવાનું કામ કોણ કરે છે વાલા ભક્તો? આપણા ગુરુ મહારાજ, આપણા સંતો, આપણા મહંતો, આપણા મહાપુરુષો, આપણા જ્ઞાની પુરુષો મારો તમારો ભગવાન સાથે છેડો જોડવાનું કામ કરે છે ને, એનું નામ છે વાલા ભક્તો સદગુરુ. જે મને તમને ભગવાન સુધી જોડવાનું કામ કરે છે એનું નામ છે મહાપુરુષો, એનું નામ છે સંત પુરુષો, એનું નામ છે સદગુરુ ભગવાન. ઈ જ્યારે મારો તમારો છેડો ઈશ્વર સુધી જોડી દે ને વાલા ભક્તો, એટલે આપણા જીવનમાં અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર દૂર થાય અને જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ જાગે ને, એટલે પરમાત્મા સુધી મારું તમારું મિલન થાય છે. એવી માં જગદંબાને પોતાના જીવનમાં કાયમ માટે માં કુળદેવીના આશ્રિત બની માની સેવા કરી અને કુળદેવીનું ભજન યજન સ્મરણ મારા તમારા જીવનમાં કાયમને માટે રાખવું જોઈએ. શરૂઆતમાં મેં કીધું એમ વાલા ભક્તો, આ જગતમાં કોઈ દીકરો મા વગરનો ન હોય. ભગવાન કૃષ્ણના ક્યારેક દ્વારકામાં દર્શન કરવા માટે જાવ ને વાલા ભક્તો, તો ભગવાન દ્વારકાધીશના મૂળ આ દ્વારકાની અંદર, એટલે કે જે દ્વારકા બેટ નહીં પણ દ્વારકા મૂળ દ્વારકા જે છે, આ દ્વારકાની જે ભગવાનનું મંદિર છે ને, એના પેલા માળે પણ માં જગદંબા સાક્ષાત ભવાનીના રૂપમાં બેઠી છે. જો દ્વારકા વાળાને માની જરૂર પડી હોય તો વાલા ભક્તો મારે તમારે કેમ ન જરૂર પડે? ક્યારેક જઈને દર્શન કરજો, માં સાક્ષાત જગદંબાના રૂપમાં ત્યાં બિરાજમાન છે. રામાયણ સાંભળો, માં સીતા સાક્ષાત ભવાનીનું રૂપ છે, જગદંબાનું રૂપ છે, માં સાક્ષાત લક્ષ્મીનું રૂપ છે. એને જો ભવાનીની પૂજા કરવા માટે જવું પડે તો આપણે ન જવું પડે? માં કૃષ્ણ, ભગવાન કૃષ્ણ અને રૂક્ષ્મણીના જ્યારે વિવાહ થયા ને, ત્યારે શૃંગીરપુરની અંદર માં રૂક્ષ્મણી પણ ભવાનીની પૂજા કરવા માટે ગયા હતા. જ્યાંથી ભગવાન કૃષ્ણએ રૂક્ષ્મણીનું હરણ કર્યું ને વાલા ભક્તો, એ માં જગદંબાનું સાનિધ્ય હતું. અને એ જ માં ભવાની, માં રૂક્ષ્મણી ભવાનીની પૂજા કરવા માટે ગયા અને એના કાર્યને ભગવાને સફળ બનાવ્યું. તો વાલા ભક્તો, જો આપણા દેવતાઓ પણ ડગલે ને પગલે માની પૂજા કરતા હોય તો આપણે ભગવાનની પૂજા, માં કુળદેવીની પૂજા તો મારે તમારે કરવી પડે ને. એટલે જો જીવનમાં સુખી થવું હોય, જો જીવનમાં સારા પંથે ચાલવું હોય તો એના સદગુરુના વિચારોથી પરમાત્મા માં જગદંબાની, તમારા કુળદેવીનું સ્વરૂપ ગમે તે હોય, અંતે તો એ એકનું એક છે વાલા ભક્તો. આ તો સંપ્રદાયો અને સ્વરૂપો ભગવાનને આપણે એટલા માટે આપ્યા વાલા ભક્તો કે એક જગ્યાએ જો બધું ભેગું થઈ જાય તો કેમ આ સંસાર ચક્રને ચલાવી શકાય? એટલા માટે ભગવતીએ અલગ અલગ રૂપોને ધારણ કર્યા. દેવી ભાગવતમાં માતાજીના અનેક રૂપોનું વર્ણન કર્યું છે. જેમ ભગવાન શિવના અલગ અલગ સ્વરૂપો આ પૃથ્વી ઉપર 12 જ્યોતિર્લિંગમાં પૂજાય છે, ભગવાન શિવે જેવું જેવું કાર્ય કર્યું, જેવા જેવા ભક્તોની રક્ષા કરી, એવા રૂપમાં ભગવાન શિવ પૂજાય છે. એમ માં જગદંબાએ જેવા જેવા કાર્ય કર્યા અને ભક્તોના અલગ અલગ કાર્ય કર્યા ને, એવા રૂપની અંદર માં જગદંબા બિરાજમાન થયા છે. પછી તમે એને ખોડિયાર કહીને બોલાવો, તમે એને બ્રહ્માણી કહીને બોલાવો, તમે એને ગેલ કહીને બોલાવો, તમે એને ભવાની કહીને બોલાવો, તમે એને ચામુંડા કહીને બોલાવો, તમે એને કાલી કહીને બોલાવો, પણ અંતે તો એકની એક છે. એ જ માં જગદંબાનું આશ્રિતપણું લેવાથી માં જગદંબાના ચરણોમાં જે વ્યક્તિ જાય ને, એના જીવનમાં ક્યારેય દુઃખ નથી રહેતું. આજે ભૌતિક સંસારની માં પોતાના બાળકને દુઃખી ન જોઈ શકતી હોય તો જેણે વિશ્વનો પાવર આ જગતની સૃષ્ટિ ઉપર સમાયેલો છે, એ વાલા ભક્તો મને તમને જગતમાં જીવનમાં કેમ દુઃખી કરે? પણ જ્યારે હું તમે એનાથી થોડાક દૂર વહી જાય છે ને, એનાથી દૂર થઈ જાય છે ને જીવ, ત્યારે આ જગતમાં માણસ દુઃખી થાય છે. માટે માં ભગવતી કુળદેવીનું આરાધન
જીવનમાં કાયમ માટે રાખજો. શાસ્ત્રકારો તો એમ કે છે વાલા ભક્તો, જો ભગવાને સમય અને સંજોગ સારો આપ્યો હોય ને તો રોજ તમારા કુળદેવીની એક માળા કરજો. એનાથી પણ તમારા જીવનના દરેક પંથ સુલભ બની જાય. પણ એન કેન પ્રકારે માં જગદંબાનું સ્મરણ, માનું આરાધન અને માની ભક્તિ કરતા રહેજો. કારણ કે આ જગતની પૃથ્વી ઉપર માં જગદંબાનો અહિર્નશ એવો પાવર, એવું તેજ ચાલુ છે કે જે તેજના પ્રભાવથી મારા તમારા જીવનનું રક્ષણ થાય છે. અનેક સ્વરૂપોમાં માં પૂજાય છે. દરેક ભક્તોની કૃપા અને કલ્યાણ કરવા માટે અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદર, અલગ અલગ ડુંગરાઓની ઉપર, અલગ અલગ ગિરિમાળાઓની અંદર અને અલગ અલગ ગોખલાની અંદર આજે પણ માં બિરાજમાન છે. તમે જેવા રૂપમાં એને યાદ કરશો ને એવા રૂપમાં આવી અને માં તમારું મારા જીવનનું કલ્યાણ કરે છે. અને એટલે તો વાલા ભક્તો આપણા સંતોને ગાવું પડ્યું, હે માં કાળીને કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. માં કાળીને જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. માં કાલીને કલ્યાણી રે માં, જય હો. જોવું ત્યાં જોગ માયા. કાળીને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. તને ચારે તે જુગમાં જાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. પેલા હાલો જાણી રે માં, જ્યાં જોવું ભાવથી તાળી પાડી માનું સ્મરણ કરતા માયા. પેલા તે જુગમાં જાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. હરિ શંકર ઘેર પતરાણી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. માં શંકર ઘેર પતરાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. ભસ્માસુર મારી ભસ્માસુર હણ નારી મોરી માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. માં ભસ્માસુર હર નારી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. મારી કાલીને રે કલ્યાણી રે માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા. માં કાલીને કલ્યાણી હો માં, જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા.
તે જુગમાં જાણી હો માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા રામચંદ્ર હે મારી હરિચંદ્ર કેરા પટરાણી રે માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા એમાં હરિશ્ચંદ્ર ઘેર પટરાણી હો માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા મારી તું તો સત્યના કારણે રે તારી મોરી માં પાણીને કલ્યાણી હો માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા યુગો તે યુગમાં ગવાણી માં જ્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા તારે તે જુગમાં જાણી હો માં ત્યાં જોવું ત્યાં જોગ માયા જય જય ગિરનારી મહારાજ. ચાલો ધીરે ધીરે એ સોનાનો ગરમો સિરે ખોડલામાં એ હાલો ધીરે 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 સોના નગર બોશીરે મોડલમાં ચાલો ધીરે ધીરે એ ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે ધીરે ચાલો ધીરે 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 સોનાનો ઘર ઓછી રે એમાં ચાલો ધીરે ધીરે જય હો ચિરાગભાઈ. સખિયું સંગાથે વાકેરા ઘૂમે છે સખીઓ સંગાતે જેવા ઘૂમે છે.
ધીરે ધીરે સોનલ ગરબો શિરે અંબે માં ચાલો ધીરે ધીરે કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો એલા ગરબા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રે લો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો લાગરવા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રેલો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો એલા ગરબા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રે લો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો લાગરવા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રેલો કોને કોને માથે ઘૂમો એલા ગરબા કોને કોને માથે ઘૂમો રે લો કોન કોન માથે ઘૂમ્યો લાગરવા કોન કોન માથે ઘૂમ્યો રેલો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો એલા ગરબા કેસરીયો રંગ તને એ લાગ્યો નો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો લાગરવા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રેલો જય મા ખોડા ખોડલ માને માથે ઘૂમો એલા ગરબા ખોડલ માને માથે એ ઘૂમો રે લો ઓડલ માન માથે ઘૂમો લાગરવા ઓડલ માન માથે ઘૂમ્યો રેલો ખોડલ માને માથે ઘૂમો એલા ગરબા ખોડલ માને માથે એ ઘૂમો રે લો ઓડલ માન માથે ઘૂમ્યો લાગરવા ઓડલ માન માથે ઘૂમ્યો રેલો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો એલા ગરબા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રે લો કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો લાગરવા કેસરીયો રંગ તને લાગ્યો રેલો
અસુરો સહારનારી અસુરો સહારનારી હે દેવોને મુકારનારી અસુરો સહારનારી દેવોને ઉગારનારી હે અસુરો સહારનારી દેવોને મુકારનારી અસુર સહારનારી દેવોને ઉગારનારી હે અસુરો સહારનારી દેવોને મુકારનાર રમે 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 રણ ગેલી દૈત્યોને દજાડનારી રમે રમે રણગેરી દેવોને ઉગારનારી ગરબામાં જોત જાગી ગરબામાં લેર લાગી ઝીણી ઝાલર વાગી અને પાય લાગ મારી દર્શન તમારા કરતા ટુકડા સૌ નારતા નેનો માની વસતા દેખાણા મારી હસતા દેખાણા મારી હસતા દેખાણા મારી હસતા વિપદમાં ભેળા રેજો માં ભેળિયા વાલી તારા ચરણમાં આવ્યો માને ને તું ભુગારી એવી માથેલ વાળી એવી ચોખલા વાળી એવી દીન દયાળી એ રમે રમે રણ મેળી દૈત્યોને દજાડનારી રણગેરી દૈત્યને દજાડનારી અસુરો સહારનારી દૈત્યોને દજાડનારી અસુર સહારનારી દૈત્યને દજાડનારી એ મારી નિધિ દે સિદ્ધિ દે અષ્ટનામ નિધિ દે જય હો જય જય ગિરનારી મહારાજ નિધિ દે સિદ્ધિ દે અષ્ટનવ નિધિ દે પંચમા બુદ્ધિ દે પાકમાની ભગવાન એ હૃદય में ज्ञान दे चित्त में ज्ञान दे अभय वरदान दे मां शंभुरान दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर आशा संपूर्ण कर दास जानी एवा सजन से हित दे कुटुंब से प्रीत दे जंग मां जीत दे मां भवानी मारी जंग मां जीत दे मां भवानी રંગે રૂપાળી તન ગજાલી જોત ગુજાલી જોરાલી રંગે રૂપાળી તન ગજાલી જોત ગુજાલી જોરાલી કોપે વકરાલી નાગર કાળી સિંહણ ભાળી રોજાલી મણ સિંહણ ભાળી બુઢી ને બાળી દિન દિયાળી વિષ ભુજાલી મિરદાલી બુઢી ને બાળી દિન દિયાળી વિષ ભુજાલી વિષ ભુજાલી મારી વિષ ભુજાલી મારી મિરદાલી ઓ ઘર વાલી દેવ ડાઢાળી જય મોગલમાં મથરાળી ને મારી જય મોગલમાં મથરાળી ને મારી જય મોગલમાં મથરાળી ને મારી જય મોગલમાં બોલીએ જગદંબા માત કી કુળદેવી માત કી જય. ગિરનારી મહારાજ કી અંબા સાંભવી ચંદ્રમૌલી રમણા વર્ણા ઉમા પાર્વતી કાલી હેમવતી શિવા ત્રિનયની કાત્યાયની ભૈરવી સાવિત્રી
નવયોના શુભ કરી મા સામ્રાજ્ય લક્ષ્મી પ્રદા ચિદરૂપી પરદેવતા ભગવતી શ્રી રાજ રાજેશ્વરી વિદ્યોત્તામ સમપ્રભા મૃગપદે સ્કંદ સ્થિતામ ભીષણામ કન્યા ભીકરવાલ કેટ વિલસત હસ્તાવિરાસેવિતા હસ્તે ચક્ર ગદા જિઘે વિજિગા શ્રવણ દર્શને મનલાત્મિકામ શશિધરામ દુર્ગા ત્રિનેત્રામ ભજે દુર્ગા ત્રિનેત્રામ ભજે. એવી વાલા ભક્તો માં જગદંબાના રૂપની અંદર શિવ ભવાની હોય તો ભલે, સતી હોય તો ભલે, પાર્વતી હોય તો ભલે, પણ માં આદ્ય શક્તિ જગદંબાના રૂપમાં મને ને તમને મળ્યા છે. ભગવાન શિવનું મહાપુરાણ મને ને તમને એવું બતાવે, ભગવાન મહાદેવ દિવ્ય સંસારની અંદર માં જગદંબાના રૂપમાં, સતીના રૂપમાં, પાર્વતીના રૂપમાં મને ને તમને મળ્યા છે કે માની સેવા, માની ભક્તિ, માનું આરાધના પરમાત્મા શિવના સાનિધ્યમાં બેસી અને પરમાત્માની ભક્તિ કરી લેજો. ભગવાન મહાદેવ શૌનકાદી ઋષિમુનિઓને શુદ્ધ પુરાણી બતાવે કે આ જગતની અંદર, આ પૃથ્વી લોકની અંદર, આ બ્રહ્માંડની અંદર ક્યારેય શિવ એકલા નથી અને ક્યારેય શક્તિ પણ એકલી નથી. ભગવાને એટલે તો અર્ધનારેશ્વરના રૂપમાં મને તમને દર્શન આપ્યા છે. ભગવાન સ્વયં કે છે કે હે દેવતાઓ, હે ઋષિગણો, આ જગતમાં મારું ડાબું અંગ છે ને એ સાક્ષાત માં જગદંબાનું છે અને જમણું અંગ છે એ મારા અને તમારા સ્વરૂપમાં શિવનું રૂપ છે. એટલા માટે વાલા ભક્તો પરમાત્મા મને તમને બતાવે કે શિવ શક્તિના રૂપમાં આ જગતમાં મનુષ્ય માત્ર જે ભગવાન મહાદેવનું આરાધન કરે અને સાથે માં જગદંબાની પૂજા કરે, માં કુળદેવીનું આરાધન કરે ને એના જીવનમાં દિવ્ય અને ઉત્તમ ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આવું પરમાત્માએ શિવ પુરાણના માધ્યમથી મને તમને બતાવ્યું છે. આ જગતમાં ત્રીજી પૂજા કરવા માટે પરમાત્મા બતાવે કે માનવ માત્ર એ પ્રથમ પહેલા જીવનમાં ગણપતિનું આરાધન કરવું, બીજી પૂજા માં જગદંબા કુળદેવીની કરવી અને ત્રીજી પૂજા પરમાત્મા ભગવાન હરિની કરવી. નારાયણની પૂજા એ પણ મારા તમારા જીવનમાં ડગલે ને પગલે મારે તમારે જેની જરૂર છે એવા ભગવાન લક્ષ્મી અને નારાયણનું પૂજન મારા તમારા જીવનમાં અવશ્ય ને માટે થવું જોઈએ. કારણ કે ભગવાન શિવ અને પરમાત્મા ભવાની પણ એમ કે છે કે આ જગતની અંદર હરિહર એક સ્વરૂપ અંતર નવ દર્શો. ભગવાન શિવે ભગવાન નારાયણની પૂજા કરી છે, એમ નારાયણે પણ ભગવાન આજની જ બપોર પછીની કથામાં ભગવાન જ્યારે સેતુબંધ બાંધવા માટે જાહે ત્યારે એક વેળુમાંથી, એક રેતીમાંથી ભગવાને પાર્થિવેશ્વર શિવલિંગની પૂજા કરી અને ભગવાન મહાદેવને મહાન બતાવ્યા. એટલે પરમાત્મા કહે છે કે આ જીવનમાં ડગલે ને પગલે મારે ને તમારે જેની જરૂર છે ને એવા પરમાત્મા ભગવાન લક્ષ્મી અને નારાયણની સેવા મારા તમારા જીવનમાં થવી જોઈએ. પણ વાલા ભક્તો, દુઃખની વાત એ છે કે હું તમે આ જગતમાં કેવલ દોડીએ છીએ ને તો માત્ર લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ માટે દોડીએ છીએ. ખાલી લક્ષ્મીની પૂજા કરીએ ને તો ક્યારેય લક્ષ્મીજી આપણા ઉપર પ્રસન્ન થતા. આપણા ઘરની સ્ત્રી હોય
અને ગામનો કોઈ વ્યક્તિ આવી અને ખાલી બેનને આમંત્રણ આપી જાય કે બેન તમારે મારે ત્યાં આવવાનું છે, તો એ બેન એકલા જાય ખરા? એમ આપણે રોજ લક્ષ્મીજીને નકરું આમંત્રણ આપીએ કે હે માં તમે મારી ઘરે પધારો, મારી ઘરે પધારો, તો લક્ષ્મીજી એકલા આવે ખરા? પણ આપણા જ પરિવારની અંદર જે ઘરધણી મુખી માણસ હોય, એના પતિદેવ હોય, એના સ્વામીનાથ હોય, એને ઘરનું તમે આમંત્રણ આપી દો કે ભાઈ તમારે આવતીકાલે મારે ત્યાં પધારવાનું છે, તો પછી એની ઘરવાળીને કેવું ન પડે કે બેન તમે આવજો? કેવું પડે? હે, એ પોતાના ધર્મ પત્નીને સાથે જ લઈને આવે. એમ વાલા ભક્તો, જો જીવનમાં લક્ષ્મીની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, સારી લક્ષ્મી જોતી હોય ને, તો પેલા ભક્તિ શિવ પુરાણ એમ કે છે કે પેલા નારાયણને ભજો, ભગવાન વિષ્ણુને ભજો, પરમાત્માના વિષ્ણુની સેવા કરો, શાલિગ્રામ સ્વરૂપની સેવા કરો. જેમ વૃંદાએ ભગવાનની શાલિગ્રામની સેવા કરી અને મોક્ષનું પરમધામ પોતાના જીવનમાં પ્રાપ્ત કરી લીધું ને, એમ શિવ પુરાણ મને તમને વાલા ભક્તો બતાવે છે કે ભગવાન નારાયણને જો ભજશો ને, તો લક્ષ્મીને જીવનમાં ક્યારેય ગોતવા નહીં જવા પડે. ભગવતી સદૈવ ભવાની સતીનું રૂપ લઈ માં લક્ષ્મીજી આપણા ઘરે આવી અને સ્થિર થાય છે. એવા ભગવાન લક્ષ્મી અને નારાયણનું ભજન કરવું જોઈએ. ત્યાર પછી વાલા ભક્તો પરમાત્મા બતાવે, ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણની પૂજા કરી પછી આ જગતના જગત સાક્ષી એવા ભગવાન સૂર્યનારાયણનું આરાધન, કાલે આપણે વાત થઈ એમાં ચોથા દેવ છે ભગવાન સૂર્યનારાયણ. એમનું આરાધન કરવાથી પરમાત્માના દેવાના શિવ કાર્યની અંદર તો એવા પરમાત્મા ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં, પરમાત્મા મહાદેવના સાનિધ્યમાં પરમાત્મા બતાવે કે માનવ માત્રને શિવ પંચાયતનની પૂજા કરવા માટે ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણની પૂજા કરવી. લક્ષ્મી નારાયણની પૂજા પરિપૂર્ણ થાય એટલે ચોથા દેવ તરીકે આવે છે ભગવાન સૂર્યનારાયણ. એનું પણ આરાધન કરવાથી, જેની વ્યાખ્યા આપણે ગઈકાલે સમજી ગયા કે ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના ક્યારે કરવી જોઈએ, કેવી રીતે કરવી જોઈએ. આ સૂર્યનું આરાધન જે કોઈ વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં કરે છે, એના જીવનમાં કોઈ દિવસ ગરીબી આવતી નથી. ભગવાન શિવ મને તમને બતાવે કે પરમાત્મા સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી માણસના જીવનની અંદર તેજસ્વીતાની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ સમાજમાં, આ જ પરિવારમાં, આ જ કુળની અંદર, આ કુટુંબની અંદર, આ પરિવારની અંદર જો આપણે જીવનમાં ભગવાન સૂર્યનું આરાધન કરીએ ને, તો જીવનમાં ક્યારેય આ શરીરમાં મારા અને તમારા જીવનમાં રોગ આવી શકતો નથી. એવા ભગવાન સૂર્યનારાયણના સ્મરણ સાથે આપણે ભગવાન સૂર્યની આરાધના કરવી જોઈએ. અહીંયા બધાએ જ બેઠું રહેવાનું છે. ખાલી આપણા મંડળના બહેનો સંતોનું સન્માન કરવા માટે જાય છે, અને જવા વાળા પણ શાંતિથી નીકળી જાવ મંડપમાંથી. અવાજ વાતો કર્યા વગર એમને શાંતિથી નીકળી જાવ, જેથી કરી આપણી કથામાં કોઈ બીજો અવ્યવસ્થા ઊભી ન થાય. અને આપણા વચ્ચે સંતો હમણાં થોડી જ વારની અંદર પધારી રહ્યા છે, માટે બધાએ કોઈએ પોતપોતાના સ્થાન ઉપરથી ઊભું થવાનું નથી. એ જ સ્થાન ઉપર બેઠા બેઠા આપણે ભવ્ય સંતોના સન્માન અને સ્વાગત તરફ સામૈયા કરીશું, અને સંતોને આપણે આપણા કથા મંડપની અંદર પરમાત્માને ભાવ શ્રદ્ધા સાથે બોલાવી રહ્યા છીએ. તો એવા પરમાત્માના આરાધનની અંદર આપણા સંતો અને મહંતો કહે છે વાલા ભક્તો કે ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના જે વ્યક્તિ કરે ને, એના જીવનની અંદર પોતાનો વિલ પાવર, પોતાનું કોન્ફિડન્સ, પોતાનું આત્મબળ જો જીવનમાં સારું મેળવવું હોય ને, તો ભગવાન સૂર્યનું આરાધન અને સૂર્યની ઉપાસના કરવી જોઈએ. જેનું બાળક કોઈ વિચારોમાં જીવન કાઢી નાખે, તમે એક વખત બાળકને, તમારા દીકરાને કામ સીધો અને બાળક 1 કલાકે કરીને આવે ને, ત્યારે સમજવાનું કે એનો સૂર્ય નબળો છે. આ બાળકને સૂર્યની ઉપાસના ચાલુ કરાવી દો એટલે એ બાળકનું પોતાનું આત્મબળ મજબૂત થાય. આપણા શાસ્ત્રકારો એમ કે છે
કે સૂર્યની ઉપાસના કરવાથી માણસનું આત્મબળ નબળું પડતું હોય એનું મજબૂત બની જાય છે. એવા ભગવાન સૂર્યની ઉપાસના આ પંચ દેવતાઓની અંદર 5 ગણોની અંદર પેલા ભગવાન ગણપતિ, બીજા ભગવાન જગદંબા, ત્રીજા ભગવાન લક્ષ્મી નારાયણ અને ચોથા ભગવાન સૂર્ય. આ 4 દેવની ભક્તિ કરો ત્યાર પછી 5મા દેવ આવે ભગવાન મહાદેવ. વાલા ભક્તો, આ શિવ પરમાત્માની કૃપાથી જેના ઘરના અંદર પોતાના પરિવારની અંદર ભગવાન મહાદેવની પૂજા થાય, ભગવાન મહાદેવના ગુણાનુવાદ સંભળાય, મહાદેવનું જ્ઞાન સંભળાય, મહાદેવની ભક્તિ થાય, ભગવાન શિવના ઉપર અભિષેક થાય, તો એના જીવનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ, તકલીફ, પીડા, સંકટ કે વિપત્તિ મારા તમારા જીવનમાં ક્યારેય આવતી નથી. આવા ભગવાન મહાદેવની મારા તમારા ઉપર કૃપા છે. અને એટલે તો ભગવાનનો આપણે રોજ એક મંત્રનો ઉચ્ચાર કરીએ છીએ વાલા ભક્તો, જેને યાદ કરવાથી મારા તમારા જીવનનું ભગવાન શિવ કલ્યાણ કરે છે. મૃત્યુંજય મહાદેવ ત્રાહિ મામ શરણાગતમ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ પીડિતમ કર્મ બંધને. આ ભગવાન શિવ જે મને તમને જન્મ અને મૃત્યુના બંધનમાંથી છોડાવવાની જો કોઈ દેવના તાકાત હોય ને વાલા ભક્તો, તો એ આપણા ભગવાન મહાદેવમાં છે. ભગવાન શિવ માણસને ભવ બંધનમાંથી મુક્ત કરી દે છે. આ જન્મ મૃત્યુનું 84 લાખ વિચિત્ર ચિત્ર સંકટો અને જે ચક્ર સંસારમાં ફરે છે ને વાલા ભક્તો, એ સંસાર ચક્રની અંદર મારે તમારે બીજી વાર જો ન ભટકવું હોય, આ સંસારની વેદનાઓને ન સહન કરવી હોય ને, તો ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ કરી લેજો, ઓમ નમઃ શિવાય મંત્રનો જપ કરી લેજો. અને જેણે જેણે આ જગતમાં એવા ભગવાન શિવનું ચરણ સેવ્યું છે ને, એના જીવનમાં અમૃત રૂપી ફળ મળી ગયા છે. પરમાત્મા કહે છે એવા ભગવાન શિવ આ જગતનું કલ્યાણ કરવા માટે અનેક સ્વરૂપોની અંદર પરમાત્મા બિરાજમાન છે. ત્યારે આપણું શિવ પુરાણ એમ કે છે વાલા ભક્તો કે ભગવાન શિવ જ્યારે આ જગત ઉપર પ્રસન્ન થાય ત્યારે માણસને કેવા રૂપમાં દર્શન આપે છે. અને ત્યારે આપણું શિવ પુરાણ બતાવે. અને સુંદર મજાની ભગવાન શૌનક મુનિએ પરમાત્માની દિવ્ય વ્યાખ્યા કરી છે. નમો નિષ્કલ રૂપાય નમો નિષ્કલ તેજસે નમો નિષ્કલ રૂપાય નમો નિષ્કલ તેજસે નમઃ સકલનાથાય નમસ્તે સકલાત્મને નમઃ પ્રણવનાર્થાય નમઃ પ્રણવવાલિને સૃષ્ટિયાદિ કયા કર્તે નમઃ પંચમુખાય તે નમઃ પંચમુખાય તે. પરમાત્મા મને તમને બતાવે વાલા ભક્તો, આવા પરમાત્માના પંચ સ્વરૂપનું દર્શન જે કોઈ કરે છે તેના જીવનને ધન્ય બનાવવા માટે પરમાત્મા મહાદેવ આ 5 દેવોની પૂજા થકી મારા તમારા ઘરમાં પરમાત્મા શિવ બિરાજે છે. જેના ઘરના આંગણામાં, જેના ઘરના ઉંબરામાં આ 5 દેવની પૂજા ન થાય એના ઘરમાં ક્યારેય શિવ આવતા. એટલે વાલા ભક્તો, જીવનમાં સમય અને સંપત્તિ બધું ભગવાન આપે ને, ત્યારે ભગવાન ગણપતિની પૂજા કરી લેજો. જગદંબા એટલે તમારા કુળદેવીને ભજી લેજો. ભગવાન લક્ષ્મી અને નારાયણની સેવા કરી લેજો. ભગવાન ભાસ્કર ભગવાન સૂર્યની સેવા કરી લેજો. સૂર્યને વંદન કરી લેજો. સૂર્યને જળ ચડાવી દેજો. અને એ જ ભગવાન મહાદેવની ભક્તિ કરી લેજો. પરમાત્મા બતાવે વાલા ભક્તજનો, આ સૃષ્ટિની અંદર ભગવાન શિવ સંચાલન કરતા છે. એવા ભગવાન મહાદેવના
પૂર્ણ રૂપના જો દર્શન કરવા હોય, આ જગતમાં શિવમય જગતને જોવું હોય અને શિવમય રહેવું હોય ને, તો આ 5 દેવતાઓનું આરાધન જે કોઈ કરે છે એના જીવનની અંદર આ બધા જ દેવતાઓ મારા અને તમારા જીવનમાં કલ્યાણ કરે છે. એવી પરમાત્માની દરેક યુગની અંદર પરમાત્માની આ દિવ્ય દર્શન અને પરમાત્માની દિવ્ય લીલાઓનું પરમાત્માએ વર્ણન કર્યું છે. આવા પરમાત્માને જીવનમાં ભજવા માટે ગમે તે મંત્રથી ભગવાનની સેવા કરો, ભગવાનનો અભિષેક કરો, એનાથી પરમાત્મા ઉત્તમ પ્રકારના ફળની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ભગવાન શિવની તમે જ્યારે પૂજા કરો ને, અર્ચના કરો, ત્યારે પરમાત્મા બતાવે છે કે માનવ જીવનની અંદર પરમાત્માની પૂજા કરવા માટે શ્રેષ્ઠ જળ પરમાત્માને અતિ પ્રિય હોય, આ 5 દેવતાઓને અતિ પ્રિય હોય, તો એવું ભગવતી તીર્થ સ્વરૂપી ગંગાનું જળ ભગવાન શિવને બહુ પ્રિય છે. એ જ ભગવાન શિવને ગંગાજળથી સ્નાન કરાવો, ગંગાજળથી અભિષેક કરાવો, ત્યારે ભગવાન શિવ મારા તમારા જીવનમાં અતિ પ્રસન્ન થાય છે. ત્યાર પછી ભગવાન બતાવે શિવ પુરાણની અંદર કે હે વાલા ભક્તો, શિવની પૂજા કરવા માટે પેલા મારે તમારે શિવ રૂપ બનવું પડે. આપણું શાસ્ત્ર એમ કે છે વાલા ભક્તો, યથા દેહે તથા દેવે યાદૃશીર ભાવના સિદ્ધિર ભવતી તાદૃશી. માનવ જીવનની અંદર જ્યારે તમે કોઈ પણ દેવની પૂજા કરવા માટે જાઓ છો ને, ત્યારે પરમાત્માના સ્વરૂપના દર્શન કરવા માટે અને ભગવાનની પૂજા કરવા માટે માણસે પેલા ભગવાન જેવું બનવું પડે. જ્યાં સુધી મારા તમારા હૃદયમાં કપટ ભર્યું હોય, જ્યાં સુધી મારા તમારા જીવનમાં સ્વાર્થ ભર્યો હોય ને, ત્યાં સુધી વાલા ભક્તો પરમાત્મા મારા તમારા જીવનની પૂજા પણ સ્વીકાર કરતા નથી. એટલે ભગવાન મહાદેવ બતાવે છે કે માનવ જીવનની અંદર પરમાત્માની પૂજા કરવા માટે માનવને પેલા ભગવાન જેવું થવું પડે. અને ભગવાન જેવા વાલા ભક્તો ક્યારે થાય આપણે, તો કે જ્યારે આપણા અંતરાત્માની અંદર, આપણા અંતર જીવનની અંદર જ્યાં સુધી પાપ રૂપી મેલ ભર્યો છે ને, ત્યાં સુધી આ જીવ, આ શરીર ક્યારેય માનવ દેહ તો ઠીક, પણ ભગવાન જેવો ન બની શકે. એને પરમાત્મામય બનાવવા માટે, એને ભગવાન જેવું બનાવવા માટે પરમાત્માએ મારા અને તમારા જીવનના પાપોનું વર્ણન કર્યું છે. ભગવાન શિવ કહે છે કે માનવ જીવનની અંદર નિષ્પાપ બની અને મારું સુધી જો પહોંચવું હશે ને, તો એના જીવનના 5 દુર્ગુણોને છોડવા પડશે. વાલા ભક્તો, જેમ પરમાત્મા 5 તત્વના પૂજા દ્વારા, 5 ગણોની પૂજા દ્વારા, 5 દેવોની પૂજા દ્વારા જેમ ભગવાન મારા તમારા જીવનમાં પ્રસન્ન થાય છે ને, એમ મારા તમારા જીવનમાં 5 પ્રકારના ભગવાન પાપમાંથી આપણને મુક્તિ આપે છે. ભગવાન બતાવે વાલા ભક્તો, આ જગત અને જીવન શિવમય બન્યા પછી, આ શિવ પુરાણ સાંભળ્યા પછી જો મારા તમારા જીવનમાંથી પાપ ન ધોવાઈ જાય, તો ભગવાને આ જન્મ આપ્યો ને આપણને, એ આપણો જન્મ અસફળ થઈ જાય. આ શિવ પુરાણ સાંભળવાથી, પરમાત્માની કૃપાથી મને તમને મુક્તિ કેમ મળે છે વાલા ભક્તો? ત્યારે પરમાત્મા મને તમને બતાવે કે જે વ્યક્તિ પોતાના જીવનમાં શિવ પુરાણને સાંભળે, શિવ કથાને સાંભળે, શિવ સાનિધ્યને સેવે, શિવનું આરાધન કરે અને શિવની સેવા કરે ને, એના મહાદેવ 5 પ્રકારના પાપોમાંથી, જીવનમાંથી મુક્તિ આપી દે છે. તો પેલો માર્ગ ભગવાને આપણને કયો આપ્યો વાલા ભક્તો? જે જીવનમાં દુર્ગુણના માર્ગે આપણે ક્યારેય ન ચાલીએ ને, આ 5 શબ્દો બહુ ભગવાને ઋષિમુનિઓએ મને તમને આપ્યા છે ને, એ મારા તમારા જીવનની અંદર ઉતારવા માટે આપ્યા છે વાલા ભક્તો. આ 5 તત્વને જીવનમાં યાદ જે માણસ પોતાના જીવનમાં રાખી લે ને, એને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે વાલા ભક્તો. પેલું પાપ જીવનમાં ન થાય. જો જીવનમાં સુખી થવું હોય, જીવનના દરેક કાર્યને સારા બનાવવા હોય ને, તો
તો વાલા ભક્તો પરમાત્મા બતાવે પેલું પાપ જીવનમાં ન થાય ને એની ખૂબ કાળજી રાખવી જોઈએ. પેલું પાપ ભગવાને બતાવ્યું બ્રહ્મ હત્યા સમાન. બ્રહ્મ હત્યા એટલે આ જગતમાં માતા પિતા દેવ ગુરુ બ્રાહ્મણ સંત સંન્યાસી આ બધા જ લોકો વાલા ભક્તો બ્રહ્મ સમાન છે. આવા મહાપુરુષો આવા સંત પુરુષો આવા સિદ્ધ પુરુષો આપણાથી ક્યારેય ન દુભાય ને એની માનવ જીવનની અંદર માનવ માત્ર એ પોતાના જીવનમાં કાળજી રાખવી જોઈએ. જો એવો જીવ આપણાથી દુભાઈ જાય તો આપણા જીવનની અંદર હંમેશને માટે પરમાત્મા કહે છે પછી પાપને ભોગવવા માટે એ પાપને દુખી થવા માટે આખી જિંદગી મારીને તમારી ઘસાઈ જાય ને તો એવા પાપમાંથી માણસ દુઃખમાંથી માણસ ક્યારેય મુક્ત નથી થઈ શકતો. વાલા ભક્તો આપણે વચ્ચે પણ વાત થઈ હતી કે માતા પિતાને કાયમને માટે સુખી રાખજો, કારણ કે ભગવાન જીવનમાં દરેક જગ્યાએ નથી પહોંચી શકતો ને વાલા ભક્તો એને એટલા માટે ભગવાને મને તમને માતા પિતા આપ્યા છે. આવા માતા પિતાના ચરણોની સેવા માતા પિતાના ચરણોનું સુખ મારા તમારા જીવનની અંદર પ્રાપ્ત કરી લેવું જોઈએ. એવામાં એટલા માટે ભગવાને બતાવ્યું કે પરમાત્માની આ દિવ્ય સેવા પરમાત્માનો દિવ્ય સત્સંગ અને પરમાત્માની પરમ કૃપા મેળવવા માટે પરમાત્માએ આવા દિવ્ય ભક્તિનો ઉચ્ચાર કર્યો છે. આવો સંતો આવી રહ્યા છે. 2 મિનિટ ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરો એટલે બે ભેગું ન થઈ જાય અને પરમાત્માના આપણે બધા જ તાળી પાડી ભગવાન શિવનું સ્મરણ ચાલુ રાખો. અહીંયા સંતો પધારી રહ્યા છે, મહાપુરુષો આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે. એનું ભાવ ભર્યું આપણે પરમાત્માનું પ્રેમથી હૃદયપૂર્વક શ્રદ્ધાથી સંતો અને મહંતોનું આપણે સ્વાગત કરીએ. માટે ભગવાન શિવનું સ્મરણ. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર બોલે નમઃ શિવાય જટાધરાય શિવ જટાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય જટાધરાય શિવ જટાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ભાવથી તાળી પાડી ભગવાન શિવનું સ્મરણ કરો. સંતો આપણી વચ્ચે આવી રહ્યા છે ત્યારે સંતો મહંતો આપણી વચ્ચે પધારી રહ્યા છે ત્યારે બધાના બે હાથ ઊંચા કરી તાલીઓની સેવા સાથે તાલી મહાદેવને વાલી આવા ભાવ સાથે શ્રદ્ધાથી સંતોનું સ્વાગત મહાપુરુષોનું સ્વાગત આપણી વચ્ચે મહંતો પધારી રહ્યા છે ત્યારે ભાવથી ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય દિવ્ય પરમાત્માને આશીર્વાદ કર્યા. આ જગતની અંદર દેવોની નામની જે સ્થાન થયું વાળા ભક્તો એવું સ્થાન નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય
શિવાય ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ગંગાધરાય શિવ ગંગાધરાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય હર હર ભોલે નમઃ શિવાય બોલો નમઃ શિવાય ઓમ 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 ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય ઓમ 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 નમઃ શિવાય. વાલા ભક્તો, જે ચરણોની સેવા આપણે કરી રહ્યા હતા ને, આપણી કથા ક્યાં ચાલતી હતી? પરમાત્માએ બતાવ્યું માતા પિતા દેવ ગુરુ બ્રાહ્મણ અને સંતની સેવા કરવી, એનું દિલ ન દુભાય એવું મારું ને તમારું જીવન કાયમ માટે હોવું જોઈએ. અને એ જ સમયે આપણી જ્યારે કથા ચાલતી હતી એ જ સમયની અંદર આપણી આ મહાકથાની અંદર મહાપુરુષો અને સંતોની પધરામણી થઈને એ જ આપણા જીવનનું વાલા ભક્તો સદભાગ્ય છે. અનેક જન્મના જ્યારે પુણ્યનો ઉદય થાય ને ત્યારે આવા દિવ્ય પુરુષો મહાપુરુષો સંત પુરુષો એનું મને તમને સામીપ્ય મળે છે, એના ચરણોની મને તમને સેવા મળે છે અને એના જ દર્શનનો મને તમને લાભ મળે છે. પરમાત્માએ એવી કૃપા કરી કે આપણે જેની કથા અને જેના ગુણાનુવાદ આજે ગિરનારી મંડળના ગિરનારી આશ્રમના આંગણે જેના આપણે ગુણાનુવાદ ગાઈ રહ્યા છીએ ને એવા દિવ્ય અને સંતો મહાપુરુષોની પધરામણી મારા અને તમારા જીવનને ધન્ય બનાવી દીધું. બસ એ જ ચરણોમાં વિનંતી, એ જ પૂજ્ય ચરણોમાં સંત ચરણોમાં વંદન અને વિનંતી સાથે આજના આ પરમાત્માના દિવ્ય સત્સંગની અંદર 8મા દિવસની ભક્તિનું પ્રથમ સત્ર પરમાત્માના ચરણોના સમર્પિત સાથે દિવ્ય સંતોના ચરણોમાં વિનંતી વંદન નમસ્કાર સાથે આપણી વાણીને વિરામ. આગળનું આપણું સંત સંમેલન અને સંત સભાનું આપણે બધાએ દર્શન લઈ અને દિવ્ય શાંતિપૂર્વક તમે જેમ 7 દિવસ કથા સાંભળી છે ને એમ વાલા ભક્તો શાંતિપૂર્વક આજ મહાપુરુષોના મુખમાંથી નીકળેલું અમૃત પાન અમૃતમય વાણીને સાંભળી આપણા જીવનને ધન્ય અને કૃતાર્થ કરીશું. આજ આશ્રય સાથે ભગવાન શિવ મહાદેવના ચરણોમાં આજે 8મા દિવસના પ્રથમ સત્રનું પુષ્પ ભગવાન મહાદેવના ચરણોમાં સમર્પિત કરું. ત્યાં સુધી પુનઃ બપોર પછીના સત્રમાં 3 કલાકે શિવગુણ ગાવા માટે આપણે બધા સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી આપ સર્વને જાજાથી જય દ્વારકાધીશ. હર હર મહાદેવ. ઓમ નમઃ શિવાય. બોલો ગિરનારી મહારાજ કી જય. શિવ મહાપુરાણ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પતે.